fi taati lillah fi taatillah vel muhaciru men hacera hatayete ve zunub deptir. Rawahu Bayhaqi. Demek Peygamber etken el mucahidu men cahada nafsahu fi taatillah. Demek çınığı deydi mujahid, çınığı güreş kılıçı, kuröşücü deydi. Cönümüz ismi feil men geretkene. Demek subhanallah çınığı güreşücü. Çınığı daima unday güreş yoluna yürüyücü. Al ne deydi? Şunday men cahada nafsahu özünün nafsisine karşı durup oşo men güreşken adamdı çınığı mujahid güreşücü dep aytatkanбыз. Allah başı etken oşo Allah başı menen öz nafsi menen güreşken adam eken. Özü oşo nafsi jönündө aябай терең анан көп сөз кылса болот да. Biz azırkı mezgilde 3-cü bir ilimde unutup kaldık. 3-cü ilim var. Bu özünçe bir ilim, biz bir okuşlardı, biz kanday desem көп вакыттарда түртүп калдык да. Ошону кабыл албай атат. Кыргызстанда ошо бир бул илми мындай айтканда илми сүлүк деп коет, же болсо тарикат деп коет. Муну tasawuf илими деп коет. Tasawuf деген бул өзүнчө бир жол. Бирок өзүнчө эмес, бул динди толуктайт. Мисалы, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын заманында Пайгамбар ушу мечитте отурса, Hazreti Umar'dan geldi. Hazreti Umar'dan az ile hadis gelen bilestere. Hazreti Umar'dan oturup atkan, can sahabe oturup atkan. Anan deydi, meçitin eşiğinin alına bir adam gelip, ya Resulullah ruhsat mı dedi. Peygamber ruhsat degende, bayağı adam deydi. Biz karasak çöldükке de okşoşmayız, şahardыкка da okşoşmayız. Giyiminde çöldükке deysek, çöldükke, beduin deyin desek, denesinde bir dağı mece okuyor. Çаңдын кейпи жок deydi, көйнөгүндө. Hiçbir meni, musafirдің da alamatı yok. Anın uşunda Nurdükeni Peygamber sallallahu basıp gele tabi, uçup gele tabi bilgen yok biz. Peygamber sallallahu jana geldi dağı. Peygamber uluksaat men janыңызга otursam dedi. Peygamber otursat degende attahiyatты kılıp bir tizesini Peygamber tizesine koydu dağı. Anan Peygamber sallallahu ya Resulullah sizge sura versem bolabı dedi. Oşonda Peygamber sallallahu bolat dedi. Anda bayağı aytып atkende ya Resulullah iman degen emne dedi. Dese Peygamber aytkan iman degen deydi. Bir Allah'dan başka sıyınıp atatsak çok. Jana Muhammed Allah'ın elçikenine inanu. Amantu billah. Allah'ın жалғызына iman keltiriyor. Andan iyisi anın peygamberlerine iman keltiriyor. Andan iyisi anın perişlerine iman keltiriyor. Andan keyinкisi kitaplarına iman keltiriyor. Anan жақсылық жана жаманчылык Allah'ın ekine iman keltiriyor. Anan ölüp kayra türüge iman keltiriyor. Buna bul iman dedi. Dese bayağı qarab ötken. Sen tuğra ayttың депtir. Janda sahabalar taң калат экен да, апе дейт. Бул өзү эле суроо берип туруп, анан кайра жооп берип койгон кандай. Макул деп тастап аткан десе, анан баягы я Расулулла суроо берсем болобу дейт. Болот десе, ислам деген эмне деди. Ислам деген дейт. Бул дейт Алладан башка сыйына татсат жок экен, күбөлүк келтирүү, намаз окуу, орзо тутуу, зекет берүү, ажылык кылуу деди. Баягы айтып өткөн, сен туура айттың деди. Дағы таң қалды дейді, таң қалды. Суроо беріп өзі қайра, суроо беріп тұрып, қайра, тура дегені қандай? Кейінкесінде, баяғы үшінші суроо берсем болады деді. Болады. Ихсан деген емне деді, ихсан. Десе, Пайғамбар айтқан, ихсан деген, бұл дейді, Алланы сен көрбесең да, Алла Тағала мені көріп тұрады деп ибадат қылу деді. Енді баятты, ова сен тура айтасың деді. Енді бұл ұзын хадис, андан кейін баяғы ақыреттің белгілері, ақыр заман белгілерін сұрайды баяғычы. Ошентип бир өзү суроо бүткөндөн кийин акырында эмне экен? Баягы адам чыгып кетти. Биз таң калсак, я Расулулла, бул ким десе, Пайгамбар айткан, бул мен досум Жабрейил дейт. Силерге динин үйрөткөнү келди дейт. Динди үйрөткөнү келди. Дегенден ушундан фукахалар, мындай айткан ахли хадистер, тафсирчилер бардыгы мындай айткан өзүнүн мындай тияна алып чыгат да, дин 3 негизден турат дейт. Биринчи имандан, экинчи исламдан, анан үчүнчүсү эмне экен? Ихсандан. Эми карагыла. Ошондо иманда ошондо Алланын жалгыздыгында, ошо Алла Тааланын зат сыпатында деп ошол нерсени издейбиз биз. Иманда адам Кудайды тааныды, элмейли, зат сыпатын тааныдык. Алла Таала ширк келтирбей алдык. Эми экинчиси намаз окуп атабыз. Намаздын канча парзы бар, канча сүннөтү бар, канча важиби бар, ошон дааратта канча парз бар, канча важип барын үйрөнүш, бул ислам болуп эсептелет.
Мен ошондо фарз, важип, сүннөт деген нерселерди үйрөнбөсөң, ислам толук болбойт. Ошону илми фыкых деп коет. Фыкых мындай айтканда шарият өкүмдөрүн үйрөнүү. Мына иман, анан шарият өкүмдөрү, үчүнчүсү бул эмне экен? Бул ихсан илими. Эми ихсан деген бул бардык нерсени Алланын ыраазылыгы үчүн, же болбосо Аллах Таала мени көрүп турат деп, Аллах Таала мен Алланы көрөт, Аллах мени көрүп турат деген ички сезимди, туюмду ойготуу дейт. Эми ушул ихсанды бардыгы эле кыла албайт экен, көрсөчү. Бул да кадимкидей үйрөнүлөт. Бир ушулна бир ихсан даражасына жетип, же болбосо Алла Тааланын ушундай бир досу болуп, олия болуп, машайык болуп калган адамдарды, же болбосо муршид болуп калгандардан ошонун аркасынан ээрчип, мына ошонун экен илимин алып, анан ошонун адебин адептенип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолуна түшөт экенбиз. Мына ошону эмне дейт экенбиз? Бул ихсан илими дейбиз. Ошону айтып аткан жердечи, эмне экен? Бул жөнүкөй чыныгы күрөшүү дейт, адам нафсиси менен күрөшүү. Бирок сен иманда болуп, бирок исламда болуп, бирок мындай айтканда ихсанды үйрөнбөсөң, эч качан нафсиңди тарбиялай албайсың. Мисалы, бирөө бокска катыша турган болсо, анын тренери болбосо, мындай чалдыгуйду чабыша берсе, жеңилет да турабы? Ошондой эле биздин эмне экен чоң душманыбыз нафсибиз бар. Пайгамбар айткан, силер дейт, өзүңөрдүн нафсиңерди жакшы таанымай дейт, Аллахты тааныбайсыңар дейт да. Көрсө бизге эң чоң душман бул нафс экен. А нафси керек болсо шайтандан да чоң экен, билесиңер ушуну. Шайтан алейхи лаана бир күнү айтат экен: "Эй, нафси дейт, сен менин куралымсың" дейт. Десе нафси айткан: "Таң калыштуу экенсиң" дейт. "Эй, сен менин пешкамсың" деген экен. "Эй, эмне деп атасың" деп шайтан айтат экен. Десе баягы айтқан: "Эй адам, эй шайтан" дейт. "Сени бейиштен ким чыгарган билесиңби" дейт. "Сен ким тоң моюн кылдырган билесиңби? Ким сени түбөлүк тозокко кылды ким билесиң" десе, "Билем" дейт, "Мен өзүм" дейт экен. "Жок" дейт. "Мен сенин нафсиң" дейт да. "Мен чыгардым сени" деген экен да. Ошо тойбогон тоң моюн нафси субхана бизди намаз окутпайт да. Эмне экен, оокат кылгандан көргүчө деп айтат экен. Тойбогон нафсы арак ичирет, ошо тойбогон нафсы наша чектирет, зына кылдырат, бу дүйнөдө айтканда бүткүл рахатын алып ал деп айтат да. Ошо нафс ушундай экен. Эми карабайсыңарбы? Нафсини тарбияш ушунча оордугун карасаң, Алла Таала нафсини жараттып сурайт экенде, "Сен кимсиң, мен киммин" деди, айтат экен, "Сен сенсиң, мен менмин" деген турбайбы? Эми кара, Алла Таала ошонун тоң моюндугунун себебинен 100 жыл тозокко салыптыр. Билесиңерби, биз жок болчубуз. Адам жок болчу. Эмнеге тозок жаратылган. Эми бизди жаратат экен, Алла нафсин жаратып туруп, бизге тарбиялап берип атпайбы? Эмнеге 100 жыл тозокко салат. Чыгарып тозот экен. Эми тозоктун 100 жылын билбейм канча экенин. Биз балким мындай маанайда түшүнүш үчүн эле. 100 жыл тозокко салып айтат экен, "Сен кимсиң, мен кимсиң? Сен сенсиң, мен дептир." Ошон дагы 100 жыл, анан дагы 100 жыл, акырында субханалла Алла Таала тозокко салып туруп, анан кийин тозоктун ичинен ачкачылыкка киргизип коюптур. Ошондон кийин анан кийин чыгып туруп сурайт экен, "Сен кимсиң" десе, "Менмин, сен менин Кудайымсың" деп айткан экен. Ошондо алдында айтат, ким нафсисин ооздук тагысы келсе дейт да, анда дейт эмне кылсын дейт, орзо тутсун деп айткан да. Нафсы ушундай. Нафсы адамды мындай бир качан нафсы адамдыкы чоңойгондо бир адамдан кемчилик издеп өзүнүкүн чың болуп баштайт дайыма. Өзүнүкүн чың көрүп баштайт. Ошо нафсы чоңойгон сайын субхан бирөөнү душман көрсөтүп салат нафсичи. Керек болсо субхан устаз менен шакирттин ортосунда ушундай нерселер болот да. Анан эмнекен кээ бир убактарда устаз, кээ бирде шакирт деген нафсинин кулу болуп калганда эмнеге бири-бирине душман болуп калышат. Чоң нерсе да булчу. Ошол себептен биз нафсибиз менен өмүр өткөнгө чейин күрөшөт экенбиз да. Өмүр өткөнгө чейин күрөшөбүз. Кээ бир убактарда нафсини коюп коет экенбиз. Кээ бирде нафсини ооздуктап коет экенбиз. Ушундай нерсе экен, нафсичи, нафси түрү. Нафси түрү ушундай. Ошонун себебинен субханалла эң чоң күрөш эмне экен? Бул кантип нафсини жеңебиз десечи, бул ушундай нерсе менен экен. Бир гана ибадат менен жеңе алат экенбиз. Ибадат менен. Нафсиңди сындырасың дагы, мечитти көздөй басасың. Азан айта электен биринчи. Нафс айтат, азан айткандан кийин барасың дейт да. Азан айткандан кийин даратала коесуң дейт да. Жок, сен тескерисинче да. Азанга чейин дараталасың, азанга чейин мечитке барасың. Нафс айтат да, 30 күн эле орозо тутуп койсоң болот. Биринчи, 4-күн эмне кыласың? 30 күн жетет, бул нафил го дейт да. Сен жок дейсиң да, биринчи, 4-күн орозо тутасың. Эмнеге бул нафсиге эмекен? Ошон үчүн айтып карасаңар, пендем дейт мага парз намаздарды, парз мен өкүм кылган нерсени аткарып дейт. Алар менин алдымда менин ыраазылыгымды табышат дейт. Бирок нафил дейт да, ыктыярдуу нерселерди кылып, менин досум болуп калат дейт. Жоксо менин жанымда эмне болуп калат дейт Алла Таала?
мен аны жакшы сүйгөн пендем болуп калат дейт. Кимде Алланы пенге сүйгөн, билесиңерби? Алланы сүйгөн пендеси ким болот билесиңерби? Ким өзүнүн нафсисин ооздуктай билген болсо, тарбиялай билген болсо экен. Ошо сен нафси, субхана нафси, уйкуң келип атат, угушуң керек. Уйкуң келип, угушуң керек. Субханалла. Некен? Ачка болтасың, бирок жебешиң керек. Карасаң, нафси айтқан, Құран оқу үйренбейсің десе, жетшем дейсің. Құдай бұйырса, көбінчөсі жинақытшы, қашан намаз оқыса, пенсиядайға барам дейді ғой. Ол уже жақсылап ойланып қойса, бұны шайтан деп жазған жоқ, ошо өзүнүн нафсисичи, о айтып атат да, сен пенсияға жетесің деп. Мен дайыма бир нерсени айтып берем. Алла. Билесиңер, биз үйлөрдө эмне мынча кооздоп атабыз. Эмне үчүн нафсиге шылтап атасыңар дагы? Анткенчи, анчыденчи, биздин нафсибизчи бейиштин ичин көрүп алган да. Ошол себептен бул жашоонда бейиштеги деле өткүзүп келе берет да. Ошондой экен. Ошол үчүн көп убакытта биз өзүбүздүн нафсибизге субханалла патык айтып да. Ошо нафсибиздикин туура деп кое беребиз. Болду депчи, мындай туура максат кое калган болобуз. Билесиңер, жанакында бир көп убакыттарда жанагындай бир коучтарга барып, сен кыла аласың, сен минте аласың деп чуркап жүрүшөт го. Мен ойлойм да, ошол эле нафси депчи. Адамдар кереги жок нерсенин аркасынан чуркап баштаса элечи, ошол айтканда нафси да. Ушундай. Демек, эмне кылышыбыз керек экен? Алла Тааланын ибадаттарына бекем бол. Эмне кылышыбыз? Нафсибизге күрөш жарыялашыбыз керек экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи тарикасы көрсөткөн жолу ошо нафсиге каршы. Пайгамбар саллаллаху алейхи тарикасынан башка жолдун бардыгы тең нафсиге эмне кылат экен? Жол ачып берет экен. Ушундай нерсе экен, субханалла. Анан кийин да айтып аткан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, найсы вал мужахиду ман жахажара хатаят ва зунуб, анан алим чынак мухажи көчүүчү дейт. Некен күнөө иштен дейт, мен зунубтан дейт, катачылыктардан күнөөлөрдү таштаган адам дейт. Күнөөлөрдү таштаган адам некен? Бул чыныгы мужахид экен. Мужахид Алланын жолунда көчө турган адам. Мужахир. Мухажир кечип калган. Мухажир. Көчүүчү адам, мухажир ким экен? Бул мына көчөгөнү мына ушул жерде отурган намаз окугандар жөнүндө айтайын. Намаз окуп атабыз да, бул башка нерсе. Бул ибадат. Мына азыр насыбай чегесиңер. Тамек чегесиңер. Тыштадың, Аллах разылыгы үчүн сен көчтүң мына, жаман амал тыштап, некен жакшы амалга өттүң некен. Намаз окуйбуз, калп айтабыз. Калпты тыштадың, чындык өттүң. Сен мухажирсиң, көчтүң. Бул көчүүчү Аллага жакшы, жагымдуу көчүү да. Алла Таала жагат экен, пенде качан ушу өзүнүн мындай ката иштерин тыштаса, мына көчөнү бирөө урушуп аткансың, бүгүн ошо менен барып кечирим сурадың. Аны менен сен бүгүн душман болчуң, эртең дос болдуң. Бул көчүүчү Аллага жагат. Мына ушундай мухажир болуш керек экен да. Көп адамдар ушу мухажир десе башкача түшүнүп алышат да. Көп адамдар ибадатын тургузуп атат, бир нерсе кылат, бирок эмнеге катачылыгын тыштабай атат. Алла мен намазын тургузду, бирок катачылыгын тыштабай атат да. Баягы эски адатын калып. Эмне койчулар, кыргызча сөз бар го. Көңгөн ат калабы, уйгосо жүгөн салабы дегендейчи, көп адамдар субхан жанакындай өзүнүн катачылыктарын тыштагысы келет. Ошон үчүн бирок угуп алыш керек экен да. Эң жагы чыныгы деген сөз билесиңерби? Чыныгы деген кандай десем, эң туура, эң жакшы, баардык жаны төп келишкен көчүү, бул сен катачылыгын тыштап, сооп ишке көчүң экен, машалла. Мына ушундай. Кандай экен? Демек нафсибиз менен субхана күрөш, Аллахтын жолу менен, Алланын өкүмү менен күрөшөлү. Башка нерсени кошпогула. Ошол эмеде субханалла көчүп атканда дагы, биз Алланын жолуна көчүп атканда дагы, эмнеге катачылыктарды эстеп жүрөлү дайыма. Чын айтам, мен өзүм катачылыгын дайыма айтам, билем. Ошондо оңдогонун үстүндө аракетин кыласың да. Ар бир адам, мисалы ар мусулман өзүнүн катачылыгын өзү билет. Ошону чытай алат. Өзү чытай алат да. Аны эч ким айтпай деле коюш керек да. Чытай албайт. Мына мону тейин деп атам. Жок, кандай эмес. Анан кимде ким жакшы мужахид болсо келсе, анан мухажир болсо келсе, аны эки нерсени кылсын. Биринчиси, монда илим мажлисине көп отурсун. Издегиле, илим мажлисин периштелер издейт го. Жер жүзүн кыдырыпчы. Ошондо издеш керек илим эмелерин. Илим отуруштарын издеш керек. Экинчиси болсо, силер субханалла, жесеңер таква адамдар менен тамак жегиле.
Oturсаңар тақуа адамдармен отырғыла. Жүрсеңөр тақуа адамдарменен жүргүлө. Дос болсоңор тақуалармен болгула. Үйлөнсөңөр тақуалармен үйлөнгүлө. Бере турган болсоңор тақуалармен үйлөнткүлө. Мындай куда болот болсоңор тақуа адамдармен куда болгула. Мынакей. Мына демек субханалла жашооң дайым оңолот. Сен өзүңдө эле оңолбойт. Балдарыңдыкы, бир туугандарыңдыкы, сен чөйрөңдүкү да оңолот. Демек субханалла эмнекен өзүбүздү жанакындай бир Алла Тааланын жолуна каршы, жана Алланын өкүмүнө каршы жолдо жүргөндөргө, ошондой эле өз напсиси менен патыкат этип, напсисин башып жүргөндөр менен дос болбош керек жана жүрбөш керек экен, Аракет кылабызбы иншалла? Андамин. Субханака хамдик, ашала анта астагфирука ва атубу илейк.